درود به شما زبان آموزان گرامی. امین بنی جمالی هستم و امروز میخوایم دومین درس از دوره 2 ستاره زبان انگلیسی کاربردی رو با هم دیگه شروع کنیم. من سعی میکنم زمان هر کدوم از کلاس هامون از 1 ساعت بیشتر نشه. بعضی از متن‌هایی که داریم با هم دیگه بررسی میکنیم نکات گرامری واقعا خوبی داره و خب حیفه که من ازشون رد بشم و اونا رو براتون توضیح ندم. برای همین ممکنه وقت نشه که معنی فارسی تمام جملات رو بهتون بگم. علاوه بر اون شما خودتون اون جزوه PDF رو دارید و میتونید معنی ها رو از داخلش پیدا بکنید، البته به انگلیسی. ولی خب بعضی از متن‌ها که داریم با هم دیگه بررسی میکنیم نکات گرامریشون خیلی کمتره و یا نکاتشون رو توی درس‌های قبلی به صورت کامل با هم دیگه بررسی کردیم. برای اونا وقت بیشتری داریم تا معنی فارسی جملات و اصطلاحات رو بهتون بگم. خب بریم سراغ متن این درس. Do you ever find yourself so completely gripped by what you're doing that you lose track of time? All of a sudden, you look up at the clock and realize that hours have passed. This could apply to a basketball player absorbed in perfecting a shot or a violinist fiercely concentrating on a piece of music. When does this total engagement and loss of time typically occur for you? Contrary to what many believe, these moments in our lives are not passive, receptive, relaxing times. These moments are when the body or mind is voluntarily stretched to its limits in order to accomplish something difficult and worthwhile. In turn, we later reflect on these moments as great experiences. It's fair to say then that great experiences do not happen to us. They are something we make happen. However, such experiences are not necessarily pleasant at the time they occur. Take Olympic gold medal winning swimmer Michael Phelps as an example. His muscles might have ached during his most memorable races, his lungs might have felt like they would explode, and he might have felt overcome with tiredness. Yet, these were probably the best moments of his life. He was in control and able to accomplish his goals. Getting control of life is never easy and it can be painful. But in the long run, great experiences like these add up to a sense of mastery that comes as close to happiness as anything else we can possibly imagine. The loss of self-consciousness that happens when you're completely absorbed in an activity, intellectual, social, or physical, is described in psychology as a state of flow. It is called flow because people regularly describe the experience as similar to drifting along with the flow of a river. You don't have to be an Olympic swimmer or star musician to experience flow. In order to achieve flow, you must experience an activity as voluntary and enjoyable, and it must require skill and present an achievable challenge with the goal being success. You must feel as though you have control and receive immediate feedback about your performance with room for growth. Thus, you can achieve flow while reading a good book or while fixing your car. A growing body of research supports the notion that by confronting and meeting challenges, anyone can create flow in their life. What this means is that we should not aim for life without stress or tension because these pressures actually encourage us to strive toward self-fulfillment or the achievement of our hopes and ambitions. Scientists such as Mihai Csikszentmihalyi study the impact of flow states on human happiness, productivity, and success. In one study, 250 high-flow and low-flow teenagers were asked to report on their feelings and activities at regular intervals. The high-flow teenagers generally reported more time spent on hobbies, sports, and homework and measured higher levels of self-esteem and engagement. Interestingly, however, they self-reported lower levels of fun than the low-flow teenagers. Apparently, high-flow teenagers see their low-flow peers as experiencing more fun engaging in low-flow amusements such as video games, TV, and socializing. However, the high-flow teenagers end up having greater long-term happiness as well as success in school, social relationships, and careers. If flow has such incredible benefits for our happiness, relationships, and success, then why do we usually choose to let ourselves be distracted by low flow and arguably trivial activities? Why do we often choose our favorite TV program over an engaging fictional novel or game of basketball? One hypothesis is that high-flow activities require more initial motivation because they require skill and concentration.
In other words, high flow activities are work, but work that pays off. بهتون پیشنهاد میکنم هر کدوم از پاراگراف‌ها رو که روی صفحه میبینید فیلم رو همونجا پاز کنید و یه نگاه کلی بهش بندازید. خودتون از اول تا آخرش بخونید. وقتی که با ساختار کلیش آشنا شدید دوباره فیلم رو پلی بکنید و این دفعه توضیحات من رو گوش بدید. خب بریم سراغ توضیحات این درس. Do you ever find yourself so completely gripped by what you're doing that you lose track of time? اولا که عبارت do you ever درباره زمان حال صحبت میکنه و میخواد ببینه این اتفاق که میخواد بگه رو تجربهش میکنی بعضی وقتا شما هم. میتونیم بگیم معنیش میشه این اتفاق اصلا برای شما هم میفته. مثلا Do you ever go hiking on the weekends? Do you ever eat spicy food? یه عبارت دیگه هم هست Have you ever؟ این یعنی تا حالا هیچ وقت شده که مثلا فلان کار رو بکنی یا فلان تجربه رو داشته باشی؟ درباره گذشته تا الانت داره میپرسه و میخواد ببینه این کاری که گفته رو تا همین الانی که دارم باهات صحبت میکنم شده که حداقل یه بار تجربهش کرده باشی. مثلا Have you ever traveled to Japan؟ تا حالا به ژاپن سفر کردی؟ یا Have you ever felt like giving up؟ تا حالا شده بخوای تسلیم بشی؟ Find yourself، find yourself چند تا معنی میتونه داشته باشه. اولیش میشه به صورت غیر منتظره و یه دفعه به خودت بیای و ببینی یه مکانی هستی که نمیدونی چجوری رفتی اونجا یا رسیدی اونجا. مثلا I woke up and found myself at the beach not remembering how I got there. بیدار شدم دیدم تو ساحلم و یادم نمیومد چجوری رفتم اونجا یا چجوری رسیدم اونجا. I found myself in a small village after taking a wrong turn. یه جایی اشتباهی پیچیده و یه دفعه دیده که از یه روستای کوچیک سر در آورده. معنی دومش اینم مثل قبلیه ولی دیگه منظورت یه مکان فیزیکی نیست. منظورت موقعیت و شرایط الانته که خودتو توش میبینی. مثال رو ببینید بهتر متوجه میشید. After years of uncertainty, I finally found myself in a career that I truly love. بعد از سالها سردرگمی مثلا یه دفعه دیدم که بالاخره مدتی مشغول کاریم که واقعا دوستش دارم. I found myself in the middle of an argument I didn't want to be part of. به خودم اومدم دیدم وسط بحثی هستم که اصلا نمیخواستم تو شرکت کنم. کاربرد سومش مربوط به یه حالت ذهنی و یه حالت ادراکی میشه که بعد از یه تجربه‌ای بهش میرسی. مثلا After traveling for months, she found herself in a place of peace. بعد از ماه‌ها سفر کردن دید که به یه آرامشی رسیده، یه آرامش درونی. کلمه so میتونید با صفت یا قید استفاده کنید. در هر دو حالت با این کار دارید روی اون صفت یا قید تأکید بیشتری میذارید. با صفت که استفاده کنید دارید حالت یه چیزی رو بیان میکنید، یعنی یه چیزی چجوریه. مثلا She was so tired after the trip. بعد از سفر خیلی خسته بود. یا The movie was so interesting. فیلم خیلی جالبی بود. اگه با قید استفاده کنید دارید میگید یه کاری چجوری انجام میشه. مثلا He runs so quickly. خیلی سریع میدوه. یا She speaks so fluently. خیلی روون صحبت میکنه. بازم میگم توی هر دو حالت میخواید شدت اون صفت یا قید رو بیشتر کنید. عبارت gripped by یعنی یه فعالیتی تمام حواس شما رو به خودش گرفته و اینجا دقت کنید موقع تلفظش همون نکته‌ای که توی درس اول دوره 3 ستاره بهتون گفتم. کلماتی که ایدی میگیرن بعضیاشون با صدای د تلفظ میشن، بعضیاشون با صدای ت تلفظ میشن. اینجا میگیم gripped by، نمیگیم gripped by. دلیلش هم توی اون درس توضیح دادم، الان دیگه خیلی براش وقت نمیذاریم. lose track of time خیلی پرکار برده، یعنی زمان از دست در بره. All of a sudden, you look up at the clock and realize that hours have passed. look at something, look at something که میدونید یعنی به یه چیزی نگاه کردن. حالا اینجا گفته look up at the clock چون معمولا ساعت به دیوار دیگه، سرتو میگیری بالا ساعتو میبینی. یا مثلا وقتی میخوای به کفشات نگاه کنی میگی که look down at your shoes. look down at your shoes. hours have passed یعنی ساعتها گذشته. hours have passed. دوباره دقت کنید اینجا passed نیست، past تلفظ درستشه.
این یه ساختار present perfect هست که توی درس قبلی همین دوره کامل دربارش حرف زدیم. حتما ببینیدش چون خیلی مهمه. This could apply to a basketball player absorbed in perfecting a shot or a violinist fiercely concentrating on a piece of music. خب کلمه could خیلی پرکار برده توی زبان انگلیسی و الان میخوایم اونا رو چند تاشو با هم دیگه بررسی کنیم. اولیش که گذشته کلمه can هست، یعنی توانایی انجام کاری که توی گذشته داشتی و ممکنه الان دیگه نتونی انجامش بدی. I could run a marathon when I was younger. وقتی جوانتر بودم میتونستم ماراتون شرکت کنم و کاملش کنم. کاربرد دومش احتمال وقوع یه چیزی که مطمئن هم نیستی ازش. درباره گذشتم حرف نمیزنی دیگه. یه بار بهتون گفتم بعضی جا هست تو زبان انگلیسی که ظاهر جمله مربوط به زمان گذشته هست ولی معنی گذشته نمیده. حالا کم کم داریم توی کلاس ها درباره‌شون صحبت میکنیم و باهاشون آشنا میشیم. It could rain tomorrow. احتمال داره فردا بارون بیاد. This problem could be solved with better planning. این مشکل ممکنه که با برنامه‌ریزی بهتر حل بشه. کاربرد سومش درخواست‌های مؤدبانه. Could you help me with this task? میشه تو این کار کمکم کنی؟ Could I borrow your pen for a moment? میشه یه لحظه خودکارتو قرض بگیرم؟ کاربرد چهارم وقتی میخوای پیشنهاد بدی. You could try eating healthier. بهتره که سالمتر غذا بخوری. یعنی پیشنهاد من برای تو اینه. We could try a new approach to solve the issue. به نظرم بهتره که یه روش جدید برای حل این مشکل به کار بگیریم. We could go to the movies tonight. کاربرد پنجم توی جملات شرطی که دیگه باهاشون خیلی آشنا هستید، کامل بررسیشون کردیم توی درس‌های قبلی. If I had more time, I could finish the project. We could go to the park if the weather improves. به ترتیب جمله شرطی نوع دوم و اول هستن. چند تا کاربرد دیگه هم داره که برای الان اونا رو بررسی نمی کنیم چون خیلی زیاد میشه. اونا هم حتما توی متن مناسب خودشون بهتون توضیح میدم توی درس آینده. حالا توی متن خودمون داره در مورد possibility میگه این حالت میتونه هم برای یه بازیکن بسکتبال اتفاق بیفته هم برای یکی که داره ویولون میزنه. Apply to someone وقتی که یه چیزی در مورد یه کسی صدق میکنه یا بهش مربوطه استفاده میکنیم. اینجا گفته اون حالت میتونه در مورد این دوتا آدم صدق کنه و درست باشه در موردشون. Absorbed in something یعنی غرق یه فعالیتی هستی، مثل gripped by میمونه که اول درس با هم دیگه بررسیش کردیم و به تلفظش هم دقت کنید. Absorbed و gripped گفتم توی درس اول دوره 3 ستاره اینا رو با هم دیگه بررسی کردیم. کلمه perfect اینجا verb هست، به عنوان فعل استفاده شده و دقت کنید استرسش قسمت دوم کلمه هست. اگر صفت بود میشد perfect و حالا که فعله میگیم perfect. شات که منظورش اون پرتاب توپی هست که بازیکن به سمت حلقه میندازه. perfecting shot یعنی وقتی داره اون پرتاب رو به بهترین حالت ممکن انجام میده که حتما بره داخل حلقه، یعنی خیلی داره تمرکز میکنه روش. اینجا به تلفظ و استرس اشاره کردم. این نکته رو هم بهتون بگم، وقتی یک کلمه رو توی دیکشنری سرچ میکنید نحوه تلفظش رو 2 مدل بهتون یاد میده. همین که یه دونه علامت اسپیکر کنارش هست، کلیک میکنید و اون کلمه رو براتون میخونه. یه روش دیگه هم استفاده از حروف مخصوصی به اسم فونتیک هست. تلفظ درستش هست فنریک. حالا کاری به اون نداریم. فرض کنید همین کلمه پرزنت رو شما سرچ کردید. میبینید هم علامت اسپیکر هست اینجا، هم روبروش با حروف مخصوصی به شما گفته که باید چجوری تلفظش کنید. حالا بررسی کامل این حروف باشه برای یه فیلم جدا چون خیلی طولانی میشه. بعضی وقتا این علامت رو که دارم بهش اشاره میکنم توی فونتیک ها میبینید. بهش میگن the raised mark و درست قبل از بخشی از کلمه قرار میگیره که شما موقع تلفظ باید بهش استرس بدی و محکمتر بیانش کنی و این استرس واقعا موقع صحبت کردن مهمه و بعضی وقتا جابجا کردنش ممکنه معنی کلمه رو کاملا تغییر بده. مثلا present و present یا کلمه‌ای که تو همین درس بررسی کردیم perfect و perfect. تلفظهای مختلف باعث میشه که هم معنیاشون فرق بکنه و یا اینکه یکیش اسم باشه و یکیش فعل بشه.
concentrate on یعنی روی یه چیزی تمرکز کردن و piece of music یعنی یه قطعه موسیقی. حتی piece of art هم شاید شنیده باشید، یعنی یه اثر هنری. When does this total engagement and loss of time typically occur for you? این یه جمله سوالی هست و وجود این does اینجا لازمه و نمیتونید شما حذفش کنید. بیاید یه ذره در موردش توضیح بدم. خب الان میخوایم درباره افعال کمکی حرف بزنیم. بهشون میگن auxiliary verbs. افعال کمکی به همراه یه فعل اصلی به کار میرن تا بتونیم ساختارهای مختلف توی زبان انگلیسی ایجاد بکنیم. مثلا زمانهای مختلف، جملات منفی، جملات سوالی و غیره. افعال کمکی خودشون به تنهایی معنی خاصی ندارن و بیشتر به فعل اصلی جمله کمک میکنن. برای همینه که بهشون میگن افعال کمکی. افعال کمکی اصلی داریم و یه سری هم همون افعال مودال ورب هستن یا مودال auxiliary verbs که هر دو گروه رو اینجا براتون نوشتم. اصلیا سه تا اولی هن be, have, do و اشکال مختلفش که توی پرانتز نوشتم. مودال ها هم که can, could, will, would, shall, should و بقیهشون که زیادن. کجاها استفاده میشن؟ اولا برای اینکه بتونیم زمانهای مختلف رو توی زبان انگلیسی بیان کنیم. تنس های مختلف یعنی همون past, present, future و انواع مختلفشون. چند تا مثال از بعضیشون هم اینجا براتون نوشتم. She is working right now. They have finished their homework. He did not go to the party. The cake was eaten by the children. I do my homework every day. They had left before I arrived. میبینید زمانهایی که استفاده شده رو توی پرانتز براتون نوشتم و اونایی که بررسی نکردیم تا الان مطمئن باشید توی دوره به صورت کامل بررسیشون میکنیم با توجه به متنی که داریم. و علاوه بر این که زمانهای مختلف میتونیم با این auxiliary verb ها درست کنیم، حتی میتونیم جملات پسیو هم باهاشون درست کنیم. اگه درس‌ها رو کامل دیده باشید جملات پسیو هم کامل با هم بررسی کردیم. فکر کنم توی درس دوم دوره 3 ستاره. خب کاربرد بعدیش برای سوالی کردن جملات هست. مثلا Do you like pizza? Where is she going? What has he done? Can she drive a car? When should we meet? کاربرد بعدیش برای منفی کردن جملات هست. I do not like broccoli. He did not attend the meeting. They were not playing soccer. She will not have arrived by noon. باز یه سری ساختارها هست، یه سری زمانها اینجا هست که ما هنوز بررسیش نکردیم. فعلا به اون کار نداشته باشید. و کاربرد بعدیش مربوط به مودال ورب ها میشه. از افعال مودال وقتی استفاده میکنید که میخواید درباره موضوعاتی صحبت کنید مثل توانایی انجام کاری، احتمال وقوع یه چیزی، اجازه گرفتن یا اجازه دادن و یا قوانین و الزامات. چند تا مثال هم اینجا هست. She can swim. این در مورد ability یا توانایی انجام کاری داره صحبت میکنه. It might rain later. Possibility در مورد احتمال یه چیزی داره صحبت میکنه. You must wear a helmet. این در مورد یه قانون و یه الزامی داره صحبت میکنه. باید حتما یه کلاه ایمنی بذاری سرت. You should see a doctor. وقتی میخوای به یکی یه پیشنهادی بدی هم میتونی از مودال auxiliary verb استفاده کنی که اینجا از should استفاده کرده. You should see a doctor. توی متن خودمون این یه جمله سوالی هست و توی جملات سوالی حتما باید یا از do و does استفاده کنید یا از شکل مناسبی از فعل be مثل am, is, are یا از شکل مناسبی از have استفاده کنید و یا افعال مودال verb مثل can, will و امثال اینا. کلمه occur 2 تا معنی داره که از اون جزوه PDF که زیر همین فیلم لینکشو میذارم پیداش بکنید خودتون. Contrary to what many believe, these moments in our lives are not passive, receptive, relaxing times. Contrary to معنیش میشه برخلافه. اینجا توی متن ما میشه برخلاف چیزی که خیلی‌ها فکر میکنن. بعدش که اومده گفته what many believe، این از relative clause استفاده کرده. توی درس اول دوره 3 ستاره کاملا بحث relative clause رو بررسی کردیم با هم دیگه. پسیو منظورش اینه که شما اکتیو نیستید، پسیو هستید. یعنی چی؟ یعنی شما نیستید که دارید یه کاری رو انجام میدید.
بعدش هم اومده با یک کلمه بهتر ساپورتش کرده، تقریبا هم معنیه. receptive یعنی دریافت کننده اید. حالا یعنی چی؟ یعنی یکی دیگه داره یه کاریو میکنه یا یه حرفیو میزنه و شما فقط دارید مشاهده میکنید، یه observer هستید فقط. مثلا وقتی تلویزیون میبینید، فیلم و سریال، یا وقتی دارید یه مسابقه ورزشی میبینید که بقیه دارن انرژی میذارن و یه کاریو انجام میدن، شما کاری نمیکنید. ریلکسینگ اینم میشه وقتی دارید استراحت میکنید. کلا توی این جمله داره میگه اون موقعیت ها که زمان از دستتون در میره، زمانایی نیست که شما بیکار نشستید و هیچ کاری نمیکنید. These moments are when the body or mind is voluntarily stretched to its limits in order to accomplish something difficult and worthwhile. اولا که اینجا یه جمله پسیو هست. یادتونه توی درس دوم دوره 3 ستاره گفتیم جملات پسیو چیه. حالا اینجا یه اشاره کوچیک دیگه میکنم که گفتیم تمرکز جملات پسیو برخلاف جملات اکتیو روی کاری هست که انجام شده، نه اینکه کی اون کار رو انجام داده. اینجا هم تمرکز جمله روی اینه که بدن و ذهن تا اون حد اکثر پتانسیل و تواناییش استفاده میشه و اینکه در مورد کی داریم حرف میزنیم مهم نیست، میتونه هر کسی باشه. از کلمه eats ما دو مدل داریم که فرقش رو الان بهتون میگم. اونی که اپاستروفی اس داره مخفف it is یا it has هست. مثلا she's been working here for 5 years. اینجا مخفف she has هست. و it's snowing یعنی it is snowing. حالا اونی که اپاستروفی نداره نشون دهنده مالکیته که بهش میگن possessive pronoun. چند مدل هم داره، مثلا it's, his, her یا their. به این چهارتا میگن possessive pronoun. مثالا رو ببینید. It's their car. It is their car. این their که اینجا استفاده کرده possessive pronoun هست و نشون دهنده مالکیته، یعنی ماشین اوناست. مثال بعدی The cat licked its paw after finishing its meal. هر دو جایی که it's استفاده کرده نشون دهنده مالکیته، یعنی مال گربه هست، پنجه گربه و غذای گربه. این یه اصطلاح خیلی قشنگه که گفته stretch to its limits، یعنی یه چیزی تا اون حد اکثر پتانسیل و تواناییش رفته و یا ازش استفاده شده. In turn, we later reflect on these moments as great experiences. عبارت in turn دو تا معنی داره. یکیش منظورتون به ترتیب هست، یعنی یکی بعد از دیگری پشت سر هم. The students answered the teacher's questions in turn. دانش آموزا به ترتیب سوال معلم رو جواب دادن. یکی هم وقتی میخواید بگید یه چیزی منجر به یه چیزی میشه، یعنی به خاطر فلان چیز فلان اتفاق هم میفته. مثلا He helped her with her project and she in turn helped him with his presentation. یکیشون تو پروژه به اون یکی کمک کرده، برای همین اون یکی هم به ارائه اون کمک کرده، به پرزنتیشنش. Better training improves employee performance which in turn boosts company profits. تمرین بهتر باعث عملکرد بهتر میشه که در نهایت سود شرکت رو میبره بالاتر. حالا در نهایت که شاید ترجمه درستی نباشه، یعنی نتیجهش اینه که سود شرکت هم میره بالاتر به خاطر عملکرد بهتر. عبارت reflect on something خیلی عبارت شیکیه و معنیش میشه وقتی به اتفاقای گذشته فکر میکنی و بررسیشون میکنی برای خودت. مثلا به این منظور که یه درسی ازشون بگیری. Reflect on something. It's fair to say then that great experiences do not happen to us. They are something we make happen. ببینید معنی این جمله همون تعریف اکتیو و پسیو اول پاراگراف هست. برای ما اتفاق نمیافتن، ما باعث اوناییم و انجام دهنده اونا هستیم. عبارت it's fair to say, it's fair to say یعنی دیگه میشه گفت که و ادامه جمله، چون قبلش یه کمی توضیح داده و حالا گفت پس میشه بگیم که تجربه های عالی برای ما اتفاق نمیافتن، ما باعث اوناییم. However, such experiences are not necessarily pleasant at the time they occur. necessarily میشه لزوماً. میگه این تجربه ها اون لحظه‌ای که داریم تجربهشون میکنیم لزوماً خوشایند نیستن. Take Olympic gold medal winning swimmer Michael Phelps as an example. اولا که take something as an example یعنی اینی که میخوام بگم رو به عنوان مثال در نظر بگیرید.
حالا به جای something اینجا یه عبارت اسمی طولانی آورده. اسم اصلی اینجا یعنی noun اصلی این جمله سویمر هست که چند تا صفت و اسم دیگه اونو کامل کردن و اطلاعات بیشتری در موردش دادن و الان هر کدومشون رو که میخوایم توضیح بدیم یه پله میریم هی قبلتر. گولد مدال یه اسم ترکیبیه، یه compound noun هست. چند تا کلمه اومدن پیش هم تا یه اسم رو تشکیل بدن، بهش میگن compound noun. بعدی gold medal winning یه صفت ترکیبیه، compound adjective که درباره سویمر اومده اطلاعات بیشتر داده که در مورد اینا توی درس اول دوره 3 ستاره کلی صحبت کردیم. گفتیم که چند تا کلمه اومدن پیش هم تا یه صفت رو تشکیل بدن، بهشون میگن compound adjective. اینجا چی بود صفت ترکیبی؟ gold medal winning، به این میگن یه صفت ترکیبی. حالا قبل از همه اینا کلمه اولیمپیک بازم یه صفتیه که اومده گفته این مدال طلایی که گفتیم مربوط به کجاست؟ مربوط به المپیکه. حالا علاوه بر اینا اسم این شناگر هم اینجا بیان کرده، مایکل فیلپس. به این میگن proper noun، به اسم مشخص افراد، مکانها یا اشیاء میگن proper noun که حرف اول اونا رو به صورت کپیتال یا با حروف بزرگ می نویسن، پس بهشون میگن proper noun. نکته‌ای که قراره الان یاد بگیریم اینه که وقتی یه قطار صفت پشت یه اسم میان باید یه ترتیب خاصی رو رعایت کنن که کدومشون اول بیاد. این باعث میشه که جملتون واضح‌تر به نظر برسه و خب از نظر گرامری هم درست باشه. بیاید با هم دیگه بررسی کنیم که در حالت کلی کدوم یکی از اینا باید اول بیاد و ترتیبشون باید چجوری باشه. تعداد و مقدار همیشه قبل از همه اینا میاد، یعنی اول میاد. تعداد یا مقدار مثلا یکی، دوتا، یک کمی، خیلی و از این قبیل. اینو بذارید کنار، این همیشه اوله. حالا بعد از اون همیشه نظر شما درباره اون اسم اول میاد و کاربردش همیشه آخر میاد. کاربرد اون اسمی که دارید دربارش حرف میزنید. نظر شما یعنی مثلا lovely, boring, beautiful، اون نظری که در مورد اون اسم دارید. کاربردش هم میشه مثلا برای آشپزی، برای خرید، کوهنوردی و یا چیزای دیگه. بین این دوتا به ترتیب سایز، سن، فرم ظاهری، رنگ، ریشه و جنس میاد. حالا انگلیسی هاشو با هم دیگه بخونیم شما خیلی بهتر متوجه میشید. quantity or number یعنی همون تعداد یا مقدار که اینو دربارش حرف زدیم. opinion میشه نظر شما، اینم صحبت کردیم. size مثلا big یا small. age مثل new یا old، قدیمی جدیده. shape که میشه فرم ظاهریش، مثلا round, square. color که میشه رنگش. origin میشه اون ریشش، مثلا فرانسویه یا آمریکاییه، French, American، مثلا یه میز آمریکاییه، این منظورش اینه از ریشه. و material که میشه جنسش، پلاستیکی، چوبیه. آخری هم که گفتیم میشه اون کاربردش، purpose، که دربارش صحبت کردیم. خب حالا بریم چند تا مثال عجیب و طولانی ببینیم. A beautiful big old round red French wooden dining table. خب ببینید هیچ وقت اینجوری شما نه میبینید جایی نه استفاده میشه اصلا انقدر طولانی. حد اکثر 3 تا صفت دنبال یه اسمی بیان، حد اکثر. این که اینجوری نوشتم فقط به خاطر اینه که درس رو متوجه بشید. توی این مثال هر صفتی که استفاده شده توی جمله من زیرش با قرمز نشونش دادم، یعنی اینجا توی اولی شما تعداد یا مقدار نمیبینید و آخر جمله کلمه تیبل همون اسمی هست که این همه صفت دارن توصیفش میکنن. بعدی هم ببینید An interesting small new blue plastic toy. 3 red plastic shopping bags. اینجا شاپینگ همون purpose یا همون کاربردشه که درباره‌اش حرف زدیم. A few large wooden tables. 2 تا نکته مهم در همین موضوع. 1. این تصویر رو دوباره ببینید. گفتیم تعداد که همیشه اول میاد اون هیچی. کاربردم که آخر میاد اونم هیچی، بذاردشون کنار. از سایز تا متریال به اینا میگن descriptive words. اینا هم یه دسته در نظر بگیرید. بین opinion یعنی اون نظرتون و این دسته یعنی descriptive words میتونید اونی رو اول بیارید که روش تاکید بیشتری میخواید داشته باشید. این توضیحات رو ولش کنید، بیاید بریم مثال ببینیم. مثلا اگه بگید a beautiful big garden، این همین که با توجه به اون ترتیبی که دیدیم درسته،
و همین که تأکید شما روی زیبا بودن اون باغه. حالا اگه بگید a big beautiful garden، اینجا درست اول سایز رو گفته که جزء اون descriptive word ها بود، بعد اومده نظر رو گفته، ولی بازم درسته چون تأکیدش میخواسته روی بزرگ بودن اون باغ باشه. نکته دوم، صفت‌هایی که از یه جنس هستن، یعنی مثلا همشون جزء دسته نظر opinion هستن رو باید بینشون کاما یا and بذارید. مثلا a beautiful and lovely house یا an expensive ill-planned project، یه پروژه گرونی که خیلی بد برنامه ریزی شده. His muscles might have ached during his most memorable races. His lungs might have felt like they would explode and he might have felt overcome with tiredness. گرامری که توی این جمله چند بار به یه شکل استفاده کرده might have به اضافه یه قسمت سوم فعل هست. اول بیاید ببینیم might چه کاربردهایی توی زبان انگلیسی داره. برای اینکه بگیم یه چیزی ممکنه اتفاق بیفته ولی قطعی نیست و تفاوتش با may اینه که احتمالش از may کمتره. کلمه could هم یه کاربرد همین شکلی داشت، با هم دیگه بررسی کردیم، یادتونه؟ مثلا it might rain later، احتمال در زمان حال یا آینده. برای پیشنهاد دادن به صورت محترمانه، برای اینکه یه کمی پیشنهادتو سفت و محکم‌تر بگی از should استفاده میکنی. باز هم میگم could یه کاربرد این شکلی هم داشت، با هم دیگه بررسی کردیم، برگردید اونم حتما ببینید. مثلا you might wanna take an umbrella just in case. just in case اصطلاح خیلی قشنگی، حتما توی یه متن براتون استفاده میکنم، میشه فقط محض احتیاط. وقتی از یه چیزی مطمئن نیستی و شک داری، درجه اطمینانت هم کمتر از will یا can هست. مثلا she might be at home but I'm not sure. توی جملات شرطی، چقدر تا الان ما جملات شرطی رو توی کلاس‌ها بررسی کردیم، دیگه توضیح نمیدم. مثالا رو بخونیم. If I had more time I might visit you. شرطی نوع دوم، اگه وقت بیشتری داشتم که ندارم احتمالا می اومدم دیدنت. If I had studied harder I might have passed the exam. شرطی نوع سوم، اگه بیشتر میخوندم که نخوندم ممکن بود قبول بشم که نشدم. کاربرد مهمش که توی این متن خودمونم داریم، یه احتمالی توی گذشته هست. نمیدونی اینجوری بوده یا نه، ولی احتمال میدی همین بوده. مثلا he might have left already، شاید از قبل رفته بوده. یه موقعیت رو تصور کنید، الان دارید با یکی حرف میزنید و درباره گذشته حرف میزنید و میگی فلانجا که بودیم، مثلا تو مهمونیه و اونو ندیدیمش، شاید قبل از ما مکانو ترک کرده بوده و رفته بوده. یعنی مهمونی توی گذشته بوده و درباره گذشته دارید حرف میزنید، در مورد یه احتمالی توی گذشته دارید حرف میزنید. past possibility. ببینید یه حالت دیگه هم داره، یه معنی دیگه که البته نمیخوام الان خیلی ذهنتون رو درگیر بکنید. معنی دومش میشه شاید قبل از ما رفته. ببینید فرقش با قبلی اینی که الان شما توی مهمونی هستید با دوستتون و دارید حرف میزنید، میگید چرا مثلا فلان کس نیست و دوستتون جواب میده که شاید قبل از ما رفته و اینجا رو ترک کرده. بررسی این دوتا مثال قطعاً موضوعیه که من یادم میمونه توی دوره 3 ستاره حتما دوباره دربارش حرف میزنیم و مثالهای بیشتری میزنیم. 3 تا کاربرد دیگه هم هست ولی برای الان همینا کافیه چون طولانی میشه. بریم سراغ متن خودمون ببینیم might have رو چجوری استفاده کرده. اینجا با این 3 تا ساختار که به یه شکل استفاده کرده میخواد بگه احتمالاً اون موقع همچین حسی داشته. در حین به یاد موندنی ترین مسابقاتش احتمالاً ماهیچه هاش داشتن درد میکشیدن، ریه هاش احساس منفجر شدن داشتن و خستگی تمام وجودش رو گرفته بوده. یه جا هم would آورده چون درباره گذشته داره حرف میزنه، نمیتونه از will استفاده کنه، برای همین با might have ادامه جمله would استفاده کرده. feel overcome with something یعنی یه چیزی تمام وجودتو بگیره، مثلا اینجا خستگی. Yet these were probably the best moments of his life. He was in control and able to accomplish his goals. Getting control of life is never easy and it can be painful. Yet یعنی با این حال، با این حال که احتمالاً این همه اتفاقای خسته کننده براش افتاده، احتمالاً این از بهترین لحظه های زندگیش بوده.
To be in control یعنی کنترل همه چیز دستت باشه و تحت نظر خودت باشه. But in the long run, great experiences like these add up to a sense of mastery that comes as close to happiness as anything else we can possibly imagine. In the long run یعنی در دراز مدت، در طولانی مدت. add up to یعنی میگی یه سری چیزا جمع میشن تا بالاخره باعث یه تجربه یا یه چیز جدید میشن. این ساختار که 2 تا از رو پشت سر هم استفاده کرده برای اینه که بگید 2 تا چیز شبیه همن یا برابر هم هستن. کلمه come معنیش اینجا یعنی رسیدن به یه لول و سطح خاصی. حالا کلا این جمله‌ای که اینجا گفته معنیش چی میشه؟ میشه در طولانی مدت این تجربه ها جمع میشن و تبدیل میشن به یه حس استادی یا حرفه‌ای شدن توی یه مهارتی که از هر چیزی که فکرشو کنی به تجربه و احساس خوشحالی نزدیکتر یا شبیه تره. close و close مثل هم نوشته میشن ولی خب تلفظشون فرق داره و یکیشون فعله و اون یکی صفت یا قیده. این یکی از اون دلایلی هست که من همیشه میگم به تلفظها و فونتیک ها خیلی باید دقت بکنید. اونی که فعل هست تلفظ میشه close یعنی بستن و اونی که صفت یا قید میتونه باشه تلفظ میشه close یعنی نزدیک. معنی‌های دیگه هم داره که جای دیگه استفاده میشه، خودتون میتونید سرچ کنید بقیه‌شونو. The loss of self-consciousness that happens when you're completely absorbed in an activity, intellectual, social, or physical, is described in psychology as a state of flow. کلمه self-conscious 2 تا معنی داره. وقتی میگیم self-conscious about something یعنی یه حس ناراحتی یا نارضایتی از یه چیزی مربوط به خودت داری و نگرانی که بقیه قضاوتت کنن. مثلا she was self-conscious about her weight. چون وزنش زیاده همش نگرانه که بقیه چی فکر میکنن دربارش. یه معنی دیگهش مربوط به یه حالتی از شما میشه که ذهنت هوشیاره و کارا و رفتارهایی که ازت سر میزنه رو از روی قصد یا آگاهانه هستن. یعنی سلف کانشس هستی. صفت آخرش که نس میاد میشه سلف کانشسنس و تبدیل به اسم میشه. حالا loss of self consciousness یعنی زمانی که این آگاهی رو از دست میدی و مثلا از خود بی خود میشی و هوشیار نیستی که داری چه کار میکنی یا دقیقاً چه جوری داری یه کاری رو انجام میدی. 4 تا کلمه تقریباً شبیه به هم هست که اینا معمولاً خیلی جاها اشتباه گرفته میشن. cautious، conscious، conscience و conscientious. توی یه درسم یادم 3 تا کلمه quit، quiet و quite رو با هم دیگه بررسی کردیم. حالا فعلا به اون کاری نداریم. الان همین 4 تا رو می‌خوایم با هم دیگه یاد بگیریم. cautious این یه صفته، یعنی کسی که مراقبه و حواسش هست. She was cautious while crossing the busy street. دیگه معنیش هم معلومه. conscious اینم با صفته، یا میشه آگاه یا میشه بیدار و هوشیار یا یه کاری که با برنامه و فکر انجام میدی. He was conscious of the fact that everyone was watching him. حواسش بود که همه دارن نگاش میکنن. He was conscious during the entire surgery. در کل مدت عمل اون بهوش بود، بیهوش نبود. She made a conscious effort to improve her English. برای بهتر کردن زبان انگلیسیش با برنامه و فکر عمل کرد. یعنی مثلا همینجوری چند سال توی امریکا زندگی نکرد که زبانش خودکار خوب بشه. میگن توی محیط باشی زبانت خوب میشه. برنامه ریزی و تلاش کرد براش. یه معنی دیگه هم داره، یعنی حواست به یه چیزی هست. He is very conscious of his appearance. اون خیلی حواسش به ظاهرش بود. Conscience اسمه و میشه وجدان. His conscience wouldn't let him cheat on the exam. His conscience wouldn't let him cheat on the exam. وجدانش اجازه نمیداد که تقلب کنه سر امتحان. Conscientious اسمه، نه این یه صفته و یعنی کسی که توی کارش خیلی مسئولیت پذیره و با دقت و خوب کار میکنه. این کلمه رو توی متن درس اول دوره 3 ستاره هم داشتیم. اونجا میگفت Women are too responsible and conscientious to drive like maniacs. مثال اینجا هم هست. She is a conscientious student who always completes her homework on time. یه دانش آموز وظیفه شناسه که همیشه تکالیفشو
به موقع انجام میده. She is conscientious about keeping her promises. خیلی در مورد عمل کردن به قولهایی که میده مسئولیت پذیره. Keep your promise خیلی اصطلاح شیکیه، یعنی زیر قولت نزنی و بهش عمل بکنی. خب حالا شما به عنوان تمرین و همین که بهتر یاد بگیرید برای هر کدوم از این 4 کلمه که الان بررسی کردیم یه جمله بنویسید، یا از خودتون بنویسید یا اینکه توی اینترنت سرچ کنید و جملات خوب پیدا بکنید. پس شد 4 تا جمله که باید توی کامنت ها برای من بنویسید. It is called flow because people regularly describe the experience as similar to drifting along with the flow of a river. Describe something as something یعنی یه چیزی رو یه جور خاصی توصیف کردن و describe something as similar to something یعنی یه چیزی رو شبیه به یه چیزی توصیف کردن. معنی دریفت توی اون جزوه که زیر همین فیلم دانلود میکنید پیداش کنید. معنیش اینجا میشه حرکت کردن در امتداد جریان یه رودخونه. You don't have to be an Olympic swimmer or star musician to experience flow. اینجا کلمه ستار یه صفته و اسم نیست، یعنی خیلی معروف و شناخته شده. ستار میوزیشن یعنی یه موزیسیانی که خیلی معروفه. In order to achieve flow, you must experience an activity as voluntary and enjoyable, and it must require skill and present an achievable challenge with the goal being success. You must feel as though you have control and receive immediate feedback about your performance with room for growth. Thus, you can achieve flow while reading a good book or while fixing your car. خب کلاً معنی این جمله تا اینجا چی بود؟ به صورت تقریبی گفته برای اینکه این حالت فلو رو تجربه کنی باید یه فعالیتی برات جذاب باشه و داوطلبانه انجامش بدی، یعنی زور بالا سرت نباشه و اون فعالیت باید نیازمند یه مهارت خاصی باشه و چالشش طوری باشه که شما بتونید بهش غلبه کنید و هدف هم باید موفق شدن توی اون فعالیت باشه. باید احساس کنید که انگار شما تحت کنترل شرایط هستید و درباره عملکردتون بازخورد سریع بگیرید که بتونید اون رو بهترش کنید و پیشرفت کنید توش. As though میشه انگار که و room for growth خیلی شیکه، میشه جا برای پیشرفت یا امکان پیشرفت. room for growth. حالا ببینید اون بازخورد رو میتونید از خود اون فعالیت دریافت کنید، نه از یه شخص بیرونی. مثلا در حین پیانو زدن یه جا رو اشتباه بزنید و از اون ریتم اشتباه شما سریع بازخورد میگیری و سعی میکنی که درستش بکنی. A growing body of research supports the notion that by confronting and meeting challenges, anyone can create flow in their life. اینجا کلمه body یعنی مجموعه ای از یه چیزی. A growing body of research میشه مجموعه ای از تحقیقاتی که داره روز به روز بیشتر هم میشن. Notion میشه ایده یا اعتقاد. Confront و یا meet challenges. Confront challenges یا meet challenges یعنی با چالش ها روبرو بشی و فرار نکنی ازشون. What this means is that we should not aim for life without stress or tension because these pressures actually encourage us to strive toward self-fulfillment or the achievement of our hopes and ambitions. Strive toward یعنی تلاش کنی به سمت یه هدف مشخصی. امریکا و کانادا میگن toward و انگلستان و استرالیا میگن towards، آخرش اس داره. Fulfillment یعنی یه حالتی از رضایت و خوشحالی به خاطر اینکه احتیاجات یا آرزوهات برآورده شدن. حالا self fulfillment تأکیدش روی رشد و پیشرفت شخصیه و آشنا شدن با پتانسیل هات و رفتن به سمت هدفت مثلا توی این زندگی و از این چیزا. hope و ambition چه فرقی دارن؟ اول hope وقتی آرزوت اینه که یه اتفاقی بیفته که معمولا به عوامل بیرونی و شانس بستگی داره و یه آرزوی احساسیه و شما یه حالت منفعل داری و منتظری که یه چیزی بشه یا نشه. مثلا I hope it doesn't rain tomorrow. امیدوارم فردا بارون نیاد. حالا ambition یه آرزویه برای رسیدن به یه هدف مشخص و بیشتر شبیه برنامه هدفمند میمونه تا آرزو. بستگی به تلاش و اراده خودت داره و شما یه حالت همیشه فعال داری که کارات حول اون هدف میچرخه. My ambition is to become a successful novelist. برنامه‌م اینه که یه ناولیست موفق بشم. ناولیست یعنی
کسی که رمان می‌نویسه، ناول. goal oriented واقعا ترکیب شیکیه، یعنی اولویتت هدفیه که گذاشتی. family oriented میشه یعنی کارات و اهدافت حول خانوادت میچرخه و مربوط به مراقبت و پیشرفت خانوادت میشه. Scientists such as Mihai Csikszentmihalyi study the impact of flow states on human happiness, productivity and success. حواستون هم هست که اینجا نگفته studies، گفته study، چون درباره دانشمندها داره حرف میزنه، نه یه دونه دانشمند. و اینکه توی جمله اول study فعل هست، مطالعه کردن، ولی توی جمله بعدی که الان میخوام بخونم study اسم هست، یعنی مطالعه. In one study, 250 high-flow and low-flow teenagers were asked to report on their feelings and activities at regular intervals. اولا که وقتی اینجا were asked رو میبینید میدونید که ساختار جمله پسیو هست. هم توی درس دوم دوره 3 ستاره کامل بررسیش کردیم و هم اوایل همین درس بهش اشاره شد که تمرکز در جملات پسیو برخلاف جملات اکتیو کجاست دیگه من نمیگم. report on something یعنی گزارش در مورد یه چیزی دادن. at regular intervals یعنی توی فاصله های زمانی مشخص، مثلا یا هر 30 ثانیه یه بار یا هر 5 روز یه بار، فرقی نداره، بستگی به منظور شما توی اون متن داره. های فلو یعنی وقتی یه نفر مشغول فعالیت های چالشی هست که نیاز به تلاش و تمرکز زیادی دارن. لو فلو برعکس اینه، فعالیت هایی که نیاز به تلاش و تمرکز خاصی ندارن. هم میشه بگیم که یک فعالیت های فلو هست و همین که میتونیم بگیم یک شخص های فلو هست. The high-flow teenagers generally reported more time spent on hobbies, sports, and homework and measured higher levels of self-esteem and engagement. Interestingly, however, they self-reported lower levels of fun than the low-flow teenagers. Apparently, high-flow teenagers see their low-flow peers as experiencing more fun engaging in low-flow amusements such as video games, TV, and socializing. Peers میشه همسن و سالا. See somebody as something با این ترکیب نظر درباره یک کسی رو میگی و اینکه چجوری میبینیدشون. حروف اضافه که با رنگ سبز مشخص شده رو خیلی بهشون توجه کنید و حواستون باشه هر فعلی با حرف اضافه مخصوص خودش میاد، باید اونا رو حفظ بکنید. such as یادتونه توی درس دوم دوره 3 ستاره که داشتیم کاربردهای such رو میگفتیم، آخریش اصطلاحات ثابتی مثل such as بود و گفتم توی یه متن براتون استفاده میکنم، توی این درس یکی دو جا اشاره شد بهش. این پاراگراف چی داره میگه تا اینجا؟ میگه توی یه مطالعه که دانشمندا انجام دادن از 250 تا تینیجر های فلو و لو فلو خواستن که تو بازه‌های زمانی مشخص یه گزارشی از فعالیت‌هایی که دارن و احساسشون بدن. بعد میگه توی گزارش‌ها های فلوها زمان بیشتری روی سرگرمی‌های سازنده و ورزش و تکالیف مدرسه گذاشته بودن و لول بالاتری از اعتماد به نفس نشون دادن. measured higher levels. ولی خودشون شخصا نسبت به لو فلوها گفتن که احساس فان و خوشگذروندن کمتری تجربه میکنن و فکر میکنن که دوستای لو فلوشون خیلی بیشتر خوش میگذرونن وقتی دارن ویدیو گیم بازی میکنن یا تلویزیون میبینن یا با همدیگه گپ میزنن. However, the high-flow teenagers end up having greater long-term happiness as well as success in school, social relationships, and careers. عبارت end up اینو وقتی استفاده میکنید که میخواید نتیجه یه سری کارا رو بگید یا اینکه بگید نهایتاً توی یه موقعیتی قرار گرفتن یا به یه وضعیتی رسیدن. معمولاً هم به صورت غیر منتظر اتفاق میفته. به دو صورت اینو میتونید استفاده کنید، یا با فعلی که ing داره مثل they ended up staying home، آخرش هم موندن خونه، یعنی مثلا میخواستن شام برن بیرون بعد انقدر بحث کردن که کجا بریم و کجا نریم که دیگه دیر شد و آخرش هم موندن خونه غذا خوردن. they ended up staying home. یا اینکه میتونید اون رو با صفت استفاده کنید، مثلا she ended up broke که میشه بی پول، اینجا لابد انقدر الکی خرج کرده که آخرش بی پول شد. عبارت as well as چند تا معنی نزدیک به هم داره. اولا وقتی میخواید دو تا چیز بیان کنید و تاکیدتون بیشتر روی اولی هست، مثلا
She loves animals as well as nature. یعنی بیشتر حیوونا رو دوست داره و خب به طبیعت هم علاقه داره. کاربرد بعدیش که کاربرد رایج و همیشگیش هست. وقتی میخواید دو تا چیز رو بیان کنید بگید هم این هم اون. و مثلا به جای and یا in addition to هم استفاده میشه. مثل She enjoys reading as well as writing. هم از مطالعه خوشش میاد هم از نوشتن. کاربرد سومش، این سومی مثل دومیه، یعنی هم این هم اون، ولی این دفعه یه حس بهتر بودن داره. با معنی فارسیش فکر کنم بهتر متوجه بشید. مثلا This book is informative as well as entertaining. یعنی این کتابه نه تنها کلی اطلاعات خوب بهت میده، تازه سرگرم کننده هم هست. تأکید میخواد بکنه که ویژگی‌های خوب زیادی داره این کتابه. خب حالا این جمله کلاً میگه که اونا که وقتشون رو توی کارهای چالشی تر که نیاز به تمرکز و تلاش بیشتر داره میگذرونن، در بلند مدت به خوشحالی و موفقیت بیشتری میرسن از اونایی که بیشتر مشغول فعالیت‌هایی هستن که در همون لحظه خیلی جذاب و سرگرم کننده و فان هستن. این موفقیت هم تو زمینه اجتماعی میتونه باشه، هم روابط و هم شغلی که دارن. If flow has such incredible benefits for our happiness, relationships, and success, then why do we usually choose to let ourselves be distracted by low flow and arguably trivial activities? Why do we often choose our favorite TV program over an engaging fictional novel or game of basketball? این جمله که اینجا گفته let ourselves be distracted by something، این یعنی اجازه میدیم که عوامل دیگه حواس ما رو پرت کنن. کلمه argue به عنوان فعل معنیش اینجا میشه برای ادعات دلیل و مدرک بیاری. مثلا توی درس اول دوره 3 ستاره argument داشتیم که میشد دلیل یا reason. arguably یه قید هست برای کلمه trivial که میشه بی اهمیت. حالا arguably که آورده قبلش یعنی یه چیزی که میشه با دلیل و مدرک ثابت کنیم که بی اهمیته. arguably trivial یعنی اگه یکی بگه فلان فعالیت trivial نیست، شما میتونی بر اساس شواهدی که وجود داره ثابت کنی و دلیل بیاری که چرا هست بی اهمیته. choose over یعنی ترجیح بدی و انتخاب کنی. مثلا choose blue over green یعنی آبی رو به جای سبز انتخاب کنی. engaging یعنی خیلی جذابه و حسابی مشغول و سرگرمت میکنه. One hypothesis is that high flow activities require more initial motivation because they require skill and concentration. In other words, high flow activities are work, but work that pays off. hypothesis میشه فرضیه. انگیزه اولیه بیشتری میخوان چون نیاز به مهارت و تمرکز دارن. عبارت pay off خیلی زیاد کاربردیه و حتما توی فیلم ها زیاد شنیدینش شما. 3 معنی میتونه داشته باشه با توجه به جایی که استفاده میکنید. اولیش یعنی یه کاری جواب میده یا حتما نتیجه خوبی داره و به موفقیت میرسه. مثلا All of her hard work paid off when she got the promotion. سخت کار کردنش بالاخره جواب داد وقتی که ارتقای رتبه گرفت. یا His investments in the stock market finally paid off. سرمایه گذاریش توی بورس بالاخره نتیجه داد. یعنی سود خوبی داشت. دومیش یه قرض یا وام رو صاف کنی. یعنی همه قسطاشو پرداخت کنی. I finally paid off my student loans. بالاخره وام دانشجوییمو کامل پرداخت کردم. قسطاشو. He paid off the mortgage on his house after 20 years. بعد از 20 سال بالاخره قسطای وام خونش رو پرداخت کرد. معنی سومش یکی رو با پول خریدن یعنی رشوه دادن. The company executives were accused of trying to pay off officials to avoid inspections. The company executives were accused of trying to pay off officials to avoid inspections. مدیرای کارخونه متهم شدن به تلاش برای رشوه دادن به مقامات که بازرس نیاد به کارشون سر بزنه. اول این پاراگراف هم جمله شرطی نوع صفر هست. توی قسمت if clause یه موقعیت رو بیان میکنه
و توی قسمت مین کلاز یه نتیجه‌ای که معمول و قابل پیش بینی هست رو میگه، ولی خب با لحن سوالی داره اون رو بیان میکنه. درباره یه موقعیت فرضی خاص حرف نمیزنه که بشه جمله شرطی نوع اول و میبینید که در هر دو قسمت جمله شرطی از زمان present simple استفاده کرده. خب حالا که نکات متن و معنی اصطلاحات رو بهتر متوجه شدید، یه بار دیگه متن رو از اول به صورت کامل براتون میخونم و شما هم با دقت گوش بدید. Do you ever find yourself so completely gripped by what you're doing that you lose track of time? All of a sudden, you look up at the clock and realize that hours have passed. This could apply to a basketball player absorbed in perfecting a shot or a violinist fiercely concentrating on a piece of music. When does this total engagement and loss of time typically occur for you? Contrary to what many believe, these moments in our lives are not passive, receptive, relaxing times. These moments are when the body or mind is voluntarily stretched to its limits in order to accomplish something difficult and worthwhile. In turn, we later reflect on these moments as great experiences. It's fair to say, then, that great experiences do not happen to us. They are something we make happen. However, such experiences are not necessarily pleasant at the time they occur. Take Olympic gold medal winning swimmer Michael Phelps as an example. His muscles might have ached during his most memorable races, his lungs might have felt like they would explode, and he might have felt overcome with tiredness. Yet, these were probably the best moments of his life. He was in control and able to accomplish his goals. Getting control of life is never easy and it can be painful. But in the long run, great experiences like these add up to a sense of mastery that comes as close to happiness as anything else we can possibly imagine. The loss of self-consciousness that happens when you're completely absorbed in an activity, intellectual, social, or physical, is described in psychology as a state of flow. It is called flow because people regularly describe the experience as similar to drifting along with the flow of a river. You don't have to be an Olympic swimmer or star musician to experience flow. In order to achieve flow, you must experience an activity as voluntary and enjoyable, and it must require skill and present an achievable challenge with the goal being success. You must feel as though you have control and receive immediate feedback about your performance with room for growth. Thus, you can achieve flow while reading a good book or while fixing your car. A growing body of research supports the notion that by confronting and meeting challenges, anyone can create flow in their life. What this means is that we should not aim for life without stress or tension because these pressures actually encourage us to strive toward self-fulfillment or the achievement of our hopes and ambitions. Scientists such as Mihai Csikszentmihalyi study the impact of flow states on human happiness, productivity, and success. In one study, 250 high-flow and low-flow teenagers were asked to report on their feelings and activities at regular intervals. The high-flow teenagers generally reported more time spent on hobbies, sports, and homework, and measured higher levels of self-esteem and engagement. Interestingly, however, they self-reported lower levels of fun than the low-flow teenagers. Apparently, high-flow teenagers see their low-flow peers as experiencing more fun engaging in low-flow amusements such as video games, TV, and socializing. However, the high-flow teenagers end up having greater long-term happiness as well as success in school, social relationships, and careers. If flow has such incredible benefits for our happiness, relationships, and success, then why do we usually choose to let ourselves be distracted by low flow and arguably trivial activities? Why do we often choose our favorite TV program over an engaging fictional novel or game of basketball? One hypothesis is that high-flow activities require more initial motivation because they require skill and concentration. In other words, high-flow activities are work, but work that pays off. خب توی این درسمون خیلی اصطلاحات خوبی داشتیم و چند تا نکته گرامری اساسی هم یاد گرفتیم.
مثل همیشه میدونید که جزوه PDF و لیست کامل لغات و اصطلاحات در اختیارتون قرار میگیره. لینک فایل PDF رو که زیر همین فیلم براتون میذارم و لیست کامل لغات و اصطلاحاتی که مربوط به همین درس میشه رو توی صفحه اینستاگراممون براتون استوری میکنم. خب اینم از درس دوم دوره 2 ستاره زبان انگلیسی کاربردی ما. امین بنی جمالی هستم. مراقب خودتون باشید.